الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهدى من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا إله غيره اللهم إني أجعلك في نور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومقائدهم يطفئوا نار من أرادني عداوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط سبحانك يا ربي ما عز ما شانك وعز سلطانك قسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغرسني بعينك التي لا تنام واخلفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت سخطي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا دارك الهالكين يا دارك الهالكين يا دارك الهالكين اكفيني شر كل طارق ويترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي وأنت معافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألاما يا كفي يا وفي يا حميد يا
ارفع عني كل تعاب شديد واكفيني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراساتك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العزام أسألك أن تعفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah majlis Sabilal Anwar yang mudah-mudahan kesemuanya dalam naungan Allah, dalam keridhaan Allah dan Rasulnya, amin. Yang mana dipimpin oleh guru kita, Guru Muhammad Faidur Rahman, yang sepatutnya sama dengan nama majelisnya. Nama majelis ini Sabilal Anwar, jalannya cahaya-cahaya. Sebagaimana kita melihat wajah guru kita bercahaya, gak mau tuha terus, Masya Allah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dulu nih, sebujurnya kadang ada pembacaan, cuman disuruh lawan guru sedikit. Kita baca jalan yang lurus untuk mengenal Tariqah Alawiyah, terjemahan daripada kitab Al-Manhaj As-Sawi yang diterbitkan oleh Rabithah Alawiyin, kantor maktab yang mana kantor tersebut mengurus akan nasab-nasab zuriat Nabi Muhammad SAW. Karya kitabnya adalah karya Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, sama pengarangnya dengan kitab fikih yang kita belajar dengan guru kita. Kenapa dibaca terjemahannya dan beredar di mana-mana terjemahannya? Karena ini bukan hanya khusus untuk para habaib, bukan hanya khusus untuk keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi ini diterjemahkan agar kita bisa memeluk akan agama-agama, syariat-syariat para aslafun as-salih yang terdahulu. Bagaimana orang-orang saleh di kalangan para habaib khususnya, bagaimana syariat beliau, apa kata-kata beliau yang membuat hati kita tergerak untuk semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin membaca pasal pertama tentang kemuliaan ilmu dan tercelanya kebodohan. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah.
yang menegakkan keadilan, demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali persaksiannya atas keesaannya dengan dirinya sendiri, kemudian dengan para malaikat, lalu dengan orang-orang yang berilmu. Cukuplah ini sebagai bukti kemuliaan dan kebesaran orang-orang yang berilmu, sebagaimana Allah sandingkan dengan keesaannya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa di sini Allah sebutkan, dan demikian para malaikat dan orang-orang yang berilmu disandingkan dengan keesaan Allah. Para malaikat yang memang tidak memiliki dosa karena tidak memiliki hawa nafsu, akan tetapi orang-orang yang berilmu belum tentu tidak memiliki dosa, tapi Allah sandingkan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yang mana artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kita ini cuma sehimpit diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah akan angkat derajat kita. Allah akan angkat apa-apa yang kita lakukan itu dengan keilmuan yang kita pahami, maka yang kita lakukan itu sungguh sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa didasari ilmu, maka segala sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya tidak berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus didasari dengan ilmu pengetahuan, bagaimana kita mengetahui tata cara berwudu yang baik. Agar apa? Agar sholat kita menjadi baik, agar sholat kita menjadi diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ilmu kita bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, bukan mengangkat derajat kita di sisi manusia. Seberapa besar derajat seseorang di sisi manusia itu hanya akan menjadi kesia-siaan, hanya akan menjadi kesombongan bagi dirinya ketika dirinya ingin diangkat derajatnya oleh manusia, ketika dirinya ingin dipandang oleh manusia. Maka tanam di hati kita bahwasanya kita memiliki niat untuk meminta kepada Allah agar diangkat derajat kita, agar semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin gampangnya kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan menjadi motivasi terhadap diri kita masing-masing agar kita semangat belajar. Bukan cuma di sini, dimanapun kita berada, kita harus belajar, kita harus mengetahui apa-apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wal 'afwu minkum wallahu a'lam bissawab. Astagfirullah. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il awliya wal ulama ila amirin wa syuhada wa salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ulama faqih Imam Abu Hanifah sama Al-Imam Malik sama Imam Syafi'i Muhammad bin sama Imam Ahmad bin Hanbal ثم الحسين بن إبراهيم بن زيد بن سمت ثم الحبيب حسن بن محمد بن سلم القم شيء إلى لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه وعلومكم وعلوم لسان صالحين في الدارين آمين. Kemudian babul ma'i, coba semuanya. Babul ma'i, ayat babul ma'i. Ini suatu bab masalah mengisahkan tentang ma'i, tentang bayu, tentang air. Ini suatu bab masalah mengisahkan tentang bayu. Ta'riful ma'i dan mula ta'rif bayu. Ta'rif air itu kenapa mengenal ahli fikih mesti apa ta'rifnya nih? Apa mengenal ahli fikih? Ta'riful ma'i definisi banyu, definisi air itu huwa yaitu sailun. Sailun itu benda cair yang mengalir. Benda cair yang mengalir. Sailun. Benda cair yang mengalir syafafun. Syafafun itu yang bening, yang jernih. Banyu itu yaitu benda cair yang mengalir, yang bening, yang jernih, latifun, yang lembut. Itu banyu. Itu benda cair yang mengalir, yang jernih, yang bening, latifun, yang lembut. Yatalawanu yatalawanu itu berwarna iya banyu tadi, iya air tadi. Yatalawanu berwarna iya banyu tadi. Dipilih airnya kan pilih mana. Yatalawanu berwarna lah iya banyu tadi bilauni launi dengan sebab warna bisa gabiah. Bilauni dengan sebab warna al-ina'i wadahnya wadah. Yatalawanu yang berwarna iya banyu bilauni dengan sebab warna al-ina'i wadah. Jadi yatalawanu bilauni al-ina'i itu berwarna iya banyu tadi dengan sebab warna wadahnya, maksudnya pahamannya ya talawan bilaunil ina itu mun secara dididian oleh itu memaham ya talawan yang berwarna iya banyu bilauni dengan sebab warna inai wadah, maksudnya dengan tergantungnya wadahnya. Apabila artinya bila wadahnya itu hijau, maka hijau juga banyunya. Banyu itu bila wadahnya itu habang, maka habang juga banyunya itu. Nah, banyu itu dibuat kalau bila ini habang wadahnya, habang juga kelihatannya banyu itu. Bila hijau wadahnya, hijau juga kelihatannya banyu itu. Bilanya kuning juga kelihatannya itu banyu. Jadi tergantung andakannya, wadahnya, warnanya itu tuh. Nah, itu maksud kita lawan bilau yang itu. Jadi banyu itu yaitu benda cair yang mengalir, yang bening, yang jernih, yang lembut, yang berwarna iya banyu dengan sebab warna wadahnya, tergantung wadahnya tadi. Bila wadahnya habang kelihatannya. Bilanya hijau, bilanya putih.
Yakhluqullahu menciptakan atau menjadikan Allah oleh Allah. Alaya menjadikan oleh Allah, menciptakan oleh Allah. Alaya akan alaya itu di kitab ampi haus. Alaya itu ampi haus. Alaya ampi haus indah tanawulihi di ketika meminumnya itu banyu. Ai biiznillah. Ampi haus dengan izin Allah. Banyu tuh bila kita minum ampi haus biasanya hukum adat dengan izin Allah. Yakhluqu menjadikan Allah, yakhluqullahu menjadikan Allah, menciptakan oleh Allah. Ya akan ampi haus indah tanawulihi, indah ketika tanawulihi minumnya itu banyu. Ai ini biiznillah dan ditanya dengan izin Allah juga. Nah, jadi banyu itu nikmat lawan kita. Banyu itu nikmat. Nah, coba kita ada banyu kayak apa kita. Nah, bisa kita bawa hidup. Dan jadi sebab banyu biasanya mempihakan haus tadi itu hukum adat di dalam ilmu tauhid sudah gitu. Jadi pahamannya banyu itu benda cahaya yang mengalir, yang jernih, yang lembut dan tidak berwarna, artinya murni. Misalnya banyu kopi, banyu teh, banyu susu disebut banyu lah. Kadar, jawabnya kadar. Kenapa? Karena sudah berwarna, sudah berubah, sudah. Nah, tadi kan banyu itu murni. Di banyu kopi, banyu teh, banyu susu, kan termasuk kita banyu susu termasuk harus berubah sudah. Nah itu. Aqsamul miyahi dan pembagian banyu. Pembagian miyahi banyu. Pembagian banyu ini kita miyah. Min haitsu mahilluha, min haitsu dari sisi tempatnya banyu, wa asluha dan sumbernya banyu. Sab'atun itu 7. Di banyu nang 7 ini banyu mutlak boleh dipakai untuk berwudu, untuk mandi wajib, nang 7 macamnya. Jadi dalam Al-Qur'an akan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Itu kan atas kamu daripada lampu banyu supaya kamu bersuci dengan itu banyu. Itu ayat yang terkait. Salatun minas sama nang 7 tadi 3 nang datang daripada langit. Salah satu minas sama 3 daripada langit. Wahia nang 3 datang daripada langit. Miyahul matar, yaitu banyu hujan. Nah, banyu hujan itu suci. Nah, bagi manusia kan. Cuma ada banyu hujan yang najis, ada banyu hujan yang tidak hujan di rumah hatap. Nah, banyak najis, nah najis tuh. Jadi menanai di rumah kita, bila hujan itu jangan langsung ditanai, itu lawasakan dulu. Walaupun najis ada di atasnya, nah tahi macam-macamnya, tahi kalau tahi umpamanya. Nah, jadi banyu hujan itu suci punya langsung atau atap kita suci. Wahai miyahul matar banyu hujan, wasal di banyu salju. Nah, salju. Wal bawadi banyu is. Nah, itu datang daripada langit. Wa abatun minal ardi dan 4 datang daripada bumi. Wahia miyahul bahri banyu laut. Banyu laut itu suci, walaupun mesin tetap suci dan mensucikan. Amun banyu kita banyu biasa diuyahi, nah itu kan mensucikan. Kalau kau bawa wudu, banyu biasa diuyahi mesinnya, kalau boleh dibawa bersuci. Tapi kalau banyu laut boleh walaupun mesin. Walaupun banyu sumur, warna dari banyu sungai. Nah, banyu sungai itu suci.
walaupun di sungai itu ada apa namanya kebetulan lalu di hadapan kita bodoh ada tai lalu umpamanya, tapi di sungai tetap suci karena banyak bajunya. Wala ini dan mata ayah, mata sunggal mata ayah, wala ini. Nah itu pembagian ini 3 datang dari langit, 4 datang daripada bumi. Yang kesemuanya itu banyu yang suci mensucikan, banyu mutlak yang biasanya. Abdalul miyahi dan lautan yang berdasarkan keutamaan banyu. Abdal banyu atau lautan yang berdasarkan keutamaan banyu. Nang abdal miyah banyu nazamaha yang membaca sihir. Akan itu nabanyu nang abdal tadi ba'duhu mulai sebagian ulama fikih. Faqala mengata ulama fikih. Misalnya di dalam kitab Zubat. Nah, kitab Zubat semalam ada 1880 sial yang ada di kitab Zubat itu. Nah, kitab Zubat itu malih itu kitabnya saya. Jadi tamat tak usah bidahnya ada juz 2 nya kita pulang. Nah, ini juz 2 nya ada. Sambungan juz 2, juz 2 hanya kitab Zubat. Itu susunannya dulu. Jadi tak usah di sana saya gigi lagi. Ada kayak juz 2 nya lagi ada. Wa abdalul miyahi. Ini saya ini ngalih, saya maknanya ngalih, bisa ngalih juga. Wa abdalul miyahi dan sabdal banyu ma'un yaitu banyu qad naba. Qad naba. Tukat naba sungguh, naba itu memancar kita naba asal mana timbul sumbernya sama juga karena memancar yang timbul sumbernya baina di antara asabi jawji nabi asabi nabi jawji nabi al muttaba yang diikuti sabda abdal banyu itu banyu nang kalau di jawji nabi waktu perdagangan sahabat itu kehausan sahabat lalu Nabi mengangkat tangan sidik. Nah sahabat itu minuman di banyu nang keluar daripada jawji nabi itu ribuan sahabat nang minum itu mujizat Nabi nang sahabat menyaksikan. Yalihi dan mengiruminya sesudah itu keabdalan itu nomor 1 banyu yang paling mudah itu banyu yang keluar daripada jawji nabi kita. Yalihi mengiruminya sesudahnya kita yalihi yang mengiruminya ma'un zam-zam banyu zam-zam. Nah ini di Makkah aja ada banyu zam-zam itu obat. Ma'un zam-zamin banyu zam-zam fal qausawi banyu kalau kausah tanaga kalau kausah itu baik abdal juga sesudah banyu zam-zam inna a'tayna kal kausah semua nabi itu ada isi telaga kal kausah fanili. Nah fanili kemudian sungai Nil. Nah sungai Nil misal di kota Mesir. Nah jadi sungai Nil ini di kota Mesir dan sungai Nil ini sumbernya langsung bersambung ke dalam sumber. Jadi sungai Nil itu sumbernya datang dari surga. Banyak orang datang, banyak orang mandian di situ. Karena banyunya itu datang daripada surga. Sungai Nil di Mesir. Suma bagia kemudian yang sisanya al-anhar sungai-sungai yang lain. Sungai-sungai yang lain sisanya sama aja lagi. Suma bagia kemudian sisanya sungai-sungai yang lain. Sungai yang lain sama. Aqsamul miyahi dan pembagian banyu min haitsu al-hukmu atau al-hukmi. Min haitsul hukmu bisa, min haitsul hukmi bisa. Min haitsul hukmu ay huwa al-hukmu. Min haitsul hukmi bisa. Aqsamul miyahi dan pembagian banyu min haitsul hukmi dari sisi hukumnya. Nah, banyu bagian banyu ini
dari sisi hukumnya. Al-awwalun pertama at-tahiru fi nafsihi, suci bagi dirinya, suci bagi dirinya. Al-mutahharu li ghairihi, dan mensucikan bagi yang lainnya, mensucikan bagi yang lainnya. Suci, maksud suci bagi dirinya itu kawa diminum, kawa dimasak, kawa diulah manggangan, kawa diulah banyu. Nah itu suci bagi dirinya. Al-mutahharu li ghairihi, mensucikan bagi yang lain, kawa untuk membasuh najis, kawa untuk bertatapas. Wa yusamma tahura wal mutlaqa, dinamakan banyu nang suci untuk dirinya dan mensucikan bagi yang lain itu banyu suci atau banyu suci, wal mutlaqa dan banyu mutlak dan banyu mutlak. Jadi dinamakan banyu mutlak itu suci untuk dirinya, suci untuk bagi yang lain, disebut banyu suci dan banyu mutlak. Wa ma'nal mutlak, dan mana mutlak, mutlak tu ay mutlakun, yang dimutlakkan anil kaidi, daripada kait, anil kaidi daripada kait, atau daripada berhubung sejauh kait. Mutlaku yang dimutlakkan anil kaidi, daripada kait atau berhubung. Al-lazimi, al-lazim itu nang lazim, nang pasti, kait nang pasti, hubungan nang pasti. Indal alimi, di sisi orang yang mengetahui. Nah itu indal alimi, indal alami Allah, pilihnya kadang-kadang sebagai si alimi, di sisi orang yang mengetahui. Indal alami, di sisi alam. Di sini bacanya indal alimi, di sisi orang yang mengetahui, bihalihi, dengan keadaan itu banyu, min ahlil urfi, daripada ahlil urfi. Ahlil urfi itu jadi kita ahlil adat sudah, ahli adat kebiasaan. Inya tahu sudah keadaan itu banyak, ahli adat secara adat, secara kebiasaan, secara sudah diketahui oleh orang banyak. Walisani, dan secara lisan, secara pandai, secara bahasa. Itu banyak mutlak. Fala yahtaju, dan kada bahajat itu banyak ila taqyidi, kepada taqyid, kepada hubungan tadi. Kada paham lo sambungannya. Wa misluhu, misalnya di sini ini misalnya. Wa misluhu, saumpamanya, contohnya, contoh nang banyu mutlak tadi kayak apa? Nang dikaitkan dengan berhubung dengan nang pasti di sisi yang mengetahui, dengan keadaan ahli nang kebiasaan sudah secara bahasa. Kada bahajat dari kepada kait. Nah, kada paham kita belum. Wa misluhu, misalnya, masih dimulakan misal al-muqayyadu, yang dikaitkan, dikaidin dengan kaitan, munfaka, yang meniadakan atau lepas tiada pada namanya. Jadi bisa hilang. Kamail seperti banyu sungai, kamail bahwa banyu laut. Nah, banyu sungai atau banyu laut kita ambil buat ke wadah. Banyu laut kalau masih menyambat, ada lagi hilangnya. Hilang banyu itu, banyu laut itu kita ambil, kita buat ke wadah. Kenapa nyambat? Banyu itu ada dari lautnya. Atau banyu sungai kita ambil, buat ke wadah, hilang. Banyu sungai kita buat ke wadah, masih ada banyu sungai, ambil banyu sungai. Nah itu bisa hilang kaitnya tadi, nah, lepas daripada nama asli. Nah, itu namanya banyu mutlak. Apa yusama, maka dinamakan itu ma'an mutlakan banyu mutlak. Watasihu tahalatu bihi, dan sah untuk bersuci bihi dengan banyu itu mutlak tadi boleh kita bersuci. Kalau banyu nang tujuh tadi kan, banyu hujan, banyu laut, nah itu sah. Dinamakan banyu mutlak. Watasihu tahalatu bihi, dan boleh untuk bersuci dengan banyu mutlak tadi. Bihilafil muqayyadi, kesalahan dengan kaitan, dengan dikaitkan dengan satu kaitan lazimin nang pasti, nang selalu ada. Nah, kesalahan ini nih kama ilwadi, sebagaimana
banyu bunga, banyu mawar atau banyu molto bisa juga nih. Banyu molto tuh kita anda kemana aja banyu moltonya kan kita. Banyu kambang tuh anda ke mana? Nah, ini apa nih? Banyu kambang, kan hilang kambang tadi. Mau banyu sungai tadi hilang sungainya. Nah, itu banyu mutlak. Ada ini lain banyu mutlak nih. Banyu nang bekai nang pasti nang selalu ada namanya. Nah, kalau anda terlepas nama aslinya. Ada yang ini ada kayak banyu bunga tuh. Nah, banyu bunga, banyu mawar. Kita kemana aja malih tetap banyu bunga. Banyu molto kemana aja kita malih tetap banyu molto. Wal kahwati dan banyu kopi. Nah, kopi itu kemana aja kita malih. Takut nih kawan nih banyu apa nih? Kopi jangan alih kemana aja banyu kopi. Ah, kada hilang ya. Wal hasil itu limus di kita. Banyu sewu atau limus asal mana farahan anggur. Banyu limus banyu sewu. Pala yusama ma'an mutlakan maka banyu nang disebutkan tadi banyu bunga, banyu kopi, banyu farahan, limus yang tadi itu namakan tidak dinamakan banyu mutlak. Ada mutlak katanya. Wala tasihu taharatu dan kada boleh untuk bersuci bihi dengan itu banyu nang banyu bunga, banyu tadi banyu kayat tadi. Nah, jadi kalau kita umpamanya ada tahi ayam diambilnya lalu dikubui ya lawan banyu kopi dosa lah ada dosa atau dikubui lawan banyu teh lebihan teh banyak omenya dikubui ya tahi ayam tadi suci lah ada suci. Nah, kada wala tasih atau kada sah untuk bersuci walaupun dosa sudah tetap ini suci untuk ini aja untuk minum. Tapi kadang mensucikan bagi yang lain banyu kopi, banyu teh, banyu apakah minuman tuh. Maka kami umpamanya ada banyu minuman, minuman gelas, ada teh gelas, bebas suhai, salah ada sah boleh itu. Kadang mensucikan bagi yang lain. Nah itu. Jadi ada teh atau kami tadi jangan dikubui lawan banyu teh. Jangan dikubui banyu apa kopi ada sah pasti dengan banyu yang suci mensucikan banyu mutlak. Hati-hati memilih banyu atau banyu kelapa banyu kemana sih bersuka kami salah ada nah kemana juga tetap banyu kelapa. Aqsamul ma'i mutlaka dan pembahagian segala ya sebentar. Aqsamul miyahi mutlaqi min haitsul karahatu pembagian banyu nang mutlak dari sisi kemakruhannya yang kasimu ila kismain terbagi kepada dua bahagi. Jadi banyu makruh itu banyu mutlak yang 7 tadi terbagi kepada dua. Yang kasimu terbagi ila kismain kepada dua bahagi. Jadi satu gaya makruhin istimaluhu katiada makruh memakainya banyu. Satu kada makruh memakainya. Yang kedua makruhun istimaluhu makruh memakainya itu banyu. Wa huwa arba'atun nang makruh memakai banyunya tadi 4 macam. 4 macamnya makruh sudah memakai banyu 4 macamnya. Nah, satu jadi wahwa abatun banyu nama tuh itu 4 macam ini. Al-ma'u al-musammasu banyu yang dipanaskan yang terjamu dengan matahari. Banyu yang kepanasan tapi bekas kepanasan karena cahaya matahari itu makruh tuh. Banyu yang kepanasan tapi panas jadi karena sinar matahari.
itu makhluk memakainya lihau fil basari karena ditakutkan penyakit basar, penyakit calak. Nah, calak yang menolaknya penyakitnya banyak maju oleh al basar, penyakit calak. Cuma al maul musammasuni banyu yang dipanaskan yang terjemur dengan matahari ini dimaklukan di negeri kita ada, dan mungkin ada sambungannya itu di mana yang dimaklukan di kota Makkah, kota Madinah, kota Yaman, kota Mesir itu negeri yang panas. Mungkin kita ini kan tak panas banyak, kayak apa makanya ada apa? Karena kita ini ada panas banget. Nah itu, jadi debitnya itu al-mau musammasu lihu fil basari dan yang dipanaskan dengan cahaya matahari tadi makruh di kota apa? Kota al-maut, kota Makkah, Madinah, Yaman, Mesir. Karena itu aja yang dimakruhkan, lain pada itu kada makruh. Makruh tadi lah. Yang kedua sadidul hararati, basangatan. Basangatan panas. Nah, sadidul hararati itu basangatan panas. Liman bihi al-isbawi, bila banyak itu kalau terlalu panas itu menegah, karena menegah untuk menyempurnakan. Kita wudu bajunya panas banget. Nah, bajunya panas di hotel namanya. Ada kan baju dingin, bajunya panas banget. Bila panas banget tuh kita wudu tuh seadanya. Ada lipat banget, panas bertahan kita. Nah itu jadi makna ada. Jadi dulu harati baju basangatan panas. Bila baju basangatan panas tuh kita liman bihi al-isbawi, karena menegah untuk menyempurnakannya kita wudu. Yang keempat sadidul burudati, basangatan dingin. Makna juga baju itu dingin banget. Makna liman bihi isbawi kadzalik, karena itu menegah juga untuk menyempurnakannya sama di atas tadi disebut sama baju panas tadi. Nah, kadzalik. Maka jadi tetap panas, maka terlalu dingin, makna juga. Yang keempat wamiyahu kuli ardin, dan beberapa banyu yang tiap-tiap bumi maghdubin itu maghdubin lah. Maghdubin itu yang menyukai Allah, maka itu tempat itu sudah dilaknat Tuhan alaiha, atas itu bumi tadi itu maghdubin. Lain maghsubin, kalau maghsubin dia lepas. Nah, titik, jadi titik itu beting lain mananya. Kalau maghdubin itu nang dimukai oleh Allah, maka itu alaiha, atas itu bumi. Kalau maghsubin itu nang di atas. Jadi ada tempat-tempat yang dilaknat Tuhan. Nah, kayak apa? Kayak Ma'mul di Babalin, ada perumahan Ababil. Nah, di dalam sana ada Ma'mul Dawud, Sungai Dawud, ada tempat kaum Lot. Nah, itu dilaknat Tuhan. Nah, wudu kita di situ, tempat-tempat yang dilaknat Tuhan, di situ kita berwudu. Nah, dia dapat di situ kita memakai baju yang ada di situ dimakruhkan. Tempat itu sudah dilaknat Tuhan di mana-mana. Nah, ada sejarah takun ini apa tempat ini sudah dilaknat Tuhan umpamanya. Nah, contohnya kaum Lot kan. Nah, kaum Lot itu dilaknat Tuhan. Nah, kampung Sidin, di kaum Sidin itu. Nah, wudu kita di situ memakai baju situ tuh dimakruhkan. Habis. Jadi baju makruh itu apa macam tadi? Baju yang dipanaskan karena matahari, baju yang basangatan panas, baju basangatan dingin, atau baju yang timbulnya yang tempatnya di situ suah dilaknat Tuhan. Nah, di mana situ tempat dilaknat Tuhan? Nah, di mata dua itu di pembatuan kalau 18 pokoknya situ. Nah, di Tuhan kadang ada bodoh kita singgah situ, ada mau aku bodoh. Nah, di makhluk hukumnya. Nah, tempat maksiat di mana tempat itu maksiat itu makhluk kita bodoh. Wasyauti karahatil ma'i al-musammasi, dan beberapa saat yang dimakhlukkan banyu yang dijamu tadi, kan banyu dipanaskan karena cahaya matahari tadi, makhluk al-musammasi yang dijamu tadi tis'atu syautin, 9 saatnya. Nah,
sembilan syaratnya. Faidah ikhtalla syaratun minha, apabila cacat oleh syarat pada yang sembilan tadi, zalatil karahatu, hilanglah kemakruhannya. Bila ada yang sembilan itu, faidah ikhtalla syaratun minha, apabila cacat oleh syarat yang sembilan tadi kan ada dana, zalatil karahatu, hilanglah kemakruhannya. Wahia itu nomor 9, majmu'atun, dihimpunkan fi qauli ba'dihim, daripada kata-kata sebagian ulama. Saya ulama qad qarahu, sungguh memakruhkan mereka ulama fikih musamasa, baik yang dijatuh tadi taksir karena membayar bakas, halata taksir keadaan membayar bakas, bihayin karena timbul yang penyakit. Nah, disini in fi inain, jika pada itu wadah, muntabak wadah muntabak itu diolah la naqdin, dan pada mau nang becang tewa emas dan tewa naqdin tuh emas, dan wadahnya emas atau dia kada mungkin ada di bawah. Di waktu yang dengan waktu dingin, waktu panas, di waktu waktu panas, waktu berwadi, bukan di waktu dingin. Dibadanin dengan badan, dibaladil halawi dengan negeri yang panas. Walam yakun muayyanan, dan tidaklah adalah itu dijelaskan. Walam yaksal alam, dan pada takut buktinya akan penyakit. Nah, itu saja ini. Wahia itu nang 9 tadi, nasya dijelaskan, diraikan. Ini syarat 9 dah. Syarat makruh banyu nang dipanaskan ini memakai. 1, ayu asra biharati syamsi, bahwasanya membawa bakas dengan panas matahari tadi. Maksudnya bisa dengan apa membawa bakas dengan panasnya matahari, maksudnya aja bisa mengganggu kesehatan badan. Bila kita memakai ini bisa mengganggu kesehatan badan kayak penyakit tadi. Nah, bila kada mengganggu badan ada makruh lagi. Nah, itu pahaman. Ayu asra biharati syamsi, bahwasanya membawa bakas dengan panasnya jamuran matahari tadi, maksudnya bisa mengganggu kesehatan badan. Pahamannya bila kada mengganggu kesehatan badan, boleh memakai kada makruh memakai baju yang tajam tadi. Yang kedua, ayustamala halata ta'asuhi bil halati ayuh wasahinu, ayus mala, bahwa dipakaikan halata ta'asuhi, waktu membawa bakas bil halati dengan air wasahinun, waktu panas. Jadi waktu panas tadi baju yang tadi panas. Nah, kita memakainya mau didinginkan bang, sudah dingin kada lagi hilang. Nah, baju itu kepanasan, kita memakai bolu maka hukumnya. Tapi mau kita lihat akan kita dinginkan hilang maknanya. Waktu panas itu termasuk pahaman kedua. Ayustamilahul hayu, dan memakaikan akan dia al hayu oleh orang mati. Orang mati makaikan orang mati apa al hayu orang hidup masalah, makaikan akan baju tadi oleh orang hidup kita nih makainya. Tapi kada waktu atas hak mayit di sisi belakang mayit kada waktu. Dia akan mati mempunyai baju panas ada waktu. Udahnya aja. Yang keempat, ayakuna fi inahin muntabahin, yaitu bahwa adalah wadahnya tadi muntabah itu adanya nang dicatup
Murtabatu nang dicatuk kal hadid aya besi wadahnya besi. Nah itu mah wan nuhasi tembaga wasasi dan timah. Jadi bila wadahnya tuh nang murtabatu nang dicatuk kaya besi, kaya tembaga, kaya timah wadahnya dah. Nah itu makruh hukumnya. Illa kecuali kada makruh nih. Az-zahabi wal fiddati, kecuali emas lawan perakna ada plastik kan itu kita gayung, kita bawanya gayung bahan kalau kita mau pengen lebih panas kita bawa bodoh makruh lah kada wadahnya plastik nang dimakruhkan tadi wadahnya masih tembaga, masih besi, masih timah. Bila emas ya plastik kada dimakruhkan. 4 Nah kalima ayakuna fi waqti harawin, dan adalah ia pada waktu musim panas. Musim panas ini masa waktunya pasti musim panas. Bila musim dingin kayak kita nih ada panas, nah ada panas atau apa juga, ada kuat panasnya musim panas. Ini waktunya ayakuna fi waqti harawin adalah pada waktu musim panas. Naka nam ayustamala bil badani la bi thawabi, maka memakai baju tadi pada badan la ada makna bi thawabi pada pakaian. Nah membuat kita tetap pas baju panas ya Pak ada apa? Nah makanya kita kan badan kita berwudu, kita mandi, nah itu makna. Tapi kalau mau tetap pas bawa basuh ada makna. Kecuali memakai baju yang tetap pas tadi dalam keadaan basah masih, nah makanya baju tetap pas hukum asal pada makruh dulu mau tetap pas, kecuali bajunya dari tapas langsung dipakai masih ada rasa panas, itu makruh hukum. Mun sudah dihalalkan beda bapak. Yang ketujuh ayakuna fi qutwin harawin, adalah ia pada qutwa itu negeri harawin yang panas. Nah, kal Hijazi seperti Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Hijaz dulu nyebut Makkah Hijaz, kota Hijaz. Madinah Hijaz juga. Ayakuna fi qutun harawin adalah pada negeri yang panas kal Hijazi seperti apa? Makkah Madinah wal hadal maut dan hadal maut. Termasuk saja bebitan dulu masa panas. Jadi yang dimaksudkan tadi kota Makkah, Madinah, Yaman, hadal maut masih. Nah itu hadal maut. Jadi panas hadal maut boleh. Nah mudah-mudahan kita tulak ke sana. Amin. Karena hadal maut kotanya wali, serbu wali, semua penduduk hadal maut itu semuanya wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya lelaki bini. Jadi wali semuanya asli penduduk kota Hadal Maut itu. Nah, siapa anak ada guru debitan sini. Siapa anak amalan ke Hadal Maut nih, yang amalannya nih. Yaitu ada di antaranya 2 macam di sini. Mau mengamalkan. Tapi kalau mengamalkan belum jelas memudahkan ilmunya. Debitan mengaji dulu. Amalan supaya kawatulak hadal maut itu satu dosekan hati kita dulu. Nah hati kita mau kita hati ingat masih ada kawat tatulak hadal maut walaupun ada duitnya, walaupun ada kesempatannya, ada tidak sebab kada kawat tatulak. Jadi dalam aku hadal maut tuh hati masih dosi. Bila hati ingat kada kawat utanya menolak karena uta tempat sawi wali, tempat wali semuanya. Yang kedua, jago supaya kawan kadal maut amalannya baca Yasin 40 kali, 41 kali amalannya. Walau sekali mengamalkan niatan. Nah, saja membaca Yasin 41 kali udah aku tulak aku hadal maut. Nah, sekali mengamalkan kali kada. Apabila hari Jumat atau hari Senin jago dulu amalkan. Ya suah deh. Anak baguan mengajuan Kiai Haji Muhammad Sukri Ulus, anak sidin anak Saklatul Maut dulu ini begisah anak sidin Imam Muhammad Nawawi anak Saklatul Maut lalu
Dia abas itu kan ya Yusuf Yunus anu baca kinalah Yasin 41 kali niatakan supaya kawatulah nyana sekolah di situ. Nah tapi di bang pada sekolah di Darussalam hendak sekolah itu lalu tulak ke Jakarta Pulakai pada pasan abah nih baca dulu amalkan baca Yasin 41 kali anak tulak ke Jakarta netesnya di situ dulu inggih baik sampai sana tes sekalinya ada lulus nah anak teh teleponnya ada bah ulun ada lulus nah anak sekolah ada mau nah apa aja abah ada jaga sih deh ya kiai jangan sekolah mas kada mungkin pasti lulus sih kan sudah kalau kamu tulak tadi membaca Yasin 41 kali inggih baik tapi ulun hiau uban asama 40 ikung membaca ulun saya ikung 40 nah di sini salah ikam membacanya 41 kali ikamnya jadi upakannya hiaunya ubana sama 40 ikung kumpul sini jenya bacakan Yasin Bombay nah aku hendak tulak kalau mau udah lulus jabah hiaunya jabah salah mungkin tadi abah menjawab ikamnya nama baca nah udah lulus lalu seminggu pulang dilatih dilajawi tes minggu kedua nah jaganya baca lah yang kedua ini jangan pada lulus lagi baca Yasin 41 kali ikam nama bacanya nah dibacanya 41 kali tes lulus nah jaganya sudah dipadahkan kuitan nah itu dilawas sama malakannya yang 41 kali dipai udah istilahnya duduknya nah malakan tapi mau semangat kuat kesungguhan nak kuat gunung yang tinggi dan kau dinaiki aja lah lo kesungguhan topik maka aja nah itu topik semangat yang tinggi gunung jibal yang tinggi kau dinaiki itu amalannya tadi lah masih itu tadi kita jadi yang dimaksudkan tadi kota Hijaz, kota Makkah, kota Madinah, kota Dalmaut, kota Kasir bahkan di zaman dia tuh kita palampayan tuh presiden Syekh Muhammad Kausab Al-Banjawi Suhasidin tiba sekolah di Makkah 30 tahun di Madinah 6 tahun 36 tahun tulak Hadal Maut anak mengaji situ lalu sampai di pintu gerbang Hadal Maut itu ditahan oleh Habib Hasan Al-Adan Sahibul Laban puja Habib Hasan Al-Adan Sahibul Laban jadi wahai Syekh wahai Tuhan lapang alamat engkau hanya kau masuk aku Hadal Mautnya jadi dahulu kalau hendak masuk ke Hadal Maut itu pasti mengungkai kalamat dulu ya hanya itu kalau kita kalapayan hendak masuk ke Hadal Maut ditakuni oleh penunggu ubah bahwa penunggu pintu gerbang Hadal Maut tadi yaitu Habib Hasan Al-Adan Sahibul Laban nah lalu itu kita kalapayan tadi taman sidik ke belakang alamat ulun ini mangga nih di Jawa di Indonesia nih ulun mengambilnya di halaman rumah ulun ada mangga jadi mulai Hadal Maut tuh itu pelampayan mengambil tangan hanya sedetik aja nah ini asam di hadapan rumah ulun di kampung ulun di pelampayan di waktu itu ulun mengambil titikan masih nah lalu itu pelampayan tadi kau masuk ke mana ke Hadal Maut dan sidin mengaji di situ selama 4 bulan jadi orang dahulu hendak masuk ke Hadal Maut itu masih ada isi kayak dulu. Nah, ini ada lagi yang ini paling hati kita sucikan dulu. Bila kadang suci hati ada kawan masuk. Fakultas Hadal Maut. 7. Kemudian yang ke-8 alayat ayana bahwasanya kada nampak. Itu baiknya tadi kada nampak di al-wujida wa yahu dengan bahwasanya didapat selain banyu panas maksudnya masih memiliki selain banyu panas nah ada banyu yang ada panas memakai banyu panas maksudnya hukumnya nah alayatayana bahwasanya kada nampak di al-wujida bahwasanya didapat oleh selain banyu panas oleh selainnya banyu panas maksudnya masih memiliki selain banyu panas ini banyu biasa saja banyu yang ada panas ada aja banyu panas ada mau kita bawa dulu banyu panas masalah hukumnya. Amun banyu yang kada panas ada, banyu panas saja ada. Nah, bila kada ada lagi, wajib kita memakai.
tapi makruh tumbuh. Yang kesembilan ala yakhsa al alama, bahwasanya kada takutnya al alama akan penyakit. Ain khasya alama punya takut bang, ain khasya punya takut ala akan penyakit. Ala ma alaihi ta'ala, atau diharamkan atasnya seseorang yang takut tadi atau bersuci lawan baju yang panas tadi, minhum daripada baju yang panas. Nah itu jadi kira-kira ilatul karahati, dan alasan kemakruhannya. Alasan makruh tadi apa? Anna al-ma'i, kan bahwasanya wadah bainu al-musammasi yang dipanaskan tadi, tahruju keluar minhu daripada bainu yang dipanaskan tadi zuhumatun. Bainu yang dipanaskan tadi keluar zuhumatun tuh bau busuk, bau banyak kepanasan tuh, nah bisa menimbulkan bau ini bajunya tuh zuhumatun tuh bau busuk. Tuh usul basara yang mewarisi penyakit basara, yang mewarisi itu bau busuk tadi akan basara penyakit calak tadi. Waqta'al Imam Nawawi, dan memilih oleh Imam Nawawi adamul karahati, ketiadaan makruh. Imam Nawawi kada makruh lidafi karena lamah hadis. Hadis jangan masa sesuatu. Ini saya suatu bila masa suatu hanya sudah matul 64 nanya sudah dikatakan. Malgawian saja masa suatu hadis di sini hadis lidafi karena lidafi lamahnya hadis wala ada yang mendatang itu hadis bidalik pada yang demikian itu memadahkan makna tadi uji Imam Nawawi. Qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana mengata oleh penyusun kitab Zubat. Waktu fi musammasi, memilih pada baju yang dipanaskan tadi la yukrahu, kada dimakruhkan, menjadi dalam kitab Zubat. Asal yang kedua, waktunya habis padahal masih berhubungan masih cuma penjelasannya banyak. Nah ingat itu dulu, jadi mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mengaji ilmu fikih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit kita membaca nasihat sedikit kembali, yaitu tentang ilmu masih. Minggu tadi sudah disebutkan tentang wujub talabil ilmi, tentang wajib kita menuntut ilmu. Itu sudah wajib kita menuntut ilmu. Betul ilmu minal mahdi lalahdi, sudah tuntutlah ilmu itu mulai buayan sampai kalian lah. Jadi menuntut ilmu itu ada di atasnya. Pokoknya aku sudah tua kada lagi, pokoknya aku sudah berilmu kada lagi. Tetap wajib menuntut ilmu selama kita masih hidup. Rubul ilma walau bainaku wa bainau bahar minanna, tuntutlah ilmu itu walaupun antara kau dan antara ilmu itu lautan api, melalui lautan api tetap kita dituntut untuk menuntut ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambungannya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah, ya hadis kita acak, kita sudah mendengar hadis ini, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, tuntutlah oleh kamu akan ilmu walaupun di kota Cina, di negeri Cina. Qala Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu asir, kota Cina itu di sini iklim itu negeri yang besar, ba'idun tapi jauh, min abadil mawadi, yang sepaling jauh tempat. Karena Nabi Muhammad membuat kota Cina, ada Indonesia ada, karena Cina lawan Makkah itu tempat yang paling jauh. Kan Makkah itu tempat di pandangan dunia, Makkah di Madinah. Kalau kita ke Makkah itu sama kata tangahan dunia, jadi adil di mana-mana nanti. Nah, mulai Makkah ke Cina itu min abadil mawadi,
ujar Abdullah al-Haddad. Nah, sepaling jauh tempat qalilun minan nas, sedikit manusia man yasilu ilaihi, nang sampai ke kota Cina. Kenapa libuk dia? Karena jauhnya Cina itu daripada Makkah. Tempat yang paling jauh daripada Makkah adalah kota Cina. Wa ijawaza ba'al muslim ayat toba ilman. Apabila wajib atas seorang muslim bahwasanya menuntut akan ilmu, wa in kana fi hadzal mahal, jika adalah tempat itu jauh, nang jauh aja, tempat di Cina tuh, situ ada ilmu, tetap kita dituntut untuk menuntut ke situ tuh nanti Nabi pakai pala yajibu alaihi idza kana bainal nahi wala yulhiqu fi talabil kasyaun natin wala masyaqqatun katsiratu. Bagaimana kita ada wajib lagi, artinya wajib lagi nih kita mengaji itu nang lain di kota Cina. Nah, pada kita kada jauh daripada tempat itu. Kasih natin sedikit kumpus dan sedikit kada sulit untuk mendatanginya. Makinnya nah kita pikir di Cina aja ada situ, tetap kita wajib, apalagi lain ada di Cina jauh, ada jauh, nah makinnya wajib. Nah, itu dia Abdullah al-Haddad tadi. Jadi untuk ilmu man yataqalla ya ta'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtuha. Siapa-siapa tulah berpindah tempat untuk menuntut ilmu, tempat ilmu, mulai rumah anak ke masjid, mulai rumah anak ke tempat ilmu, belum lagi melangkah sudah diampuni dosanya. Man yataqalla ya ta'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtuha. Jadi siapa-siapa berpindah tempat untuk menuntut ilmu agama, diampunilah baginya sebelum dia melangkah. Hanya aku ini anak menuntut ilmu ke tempat anu, niat belum lagi melangkah, sudah dosa kita diampuni. Di hadis lain, man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa-siapa menuntut ilmu maka adalah penebus baginya dosa-dosa yang telah lewat. Kalau kita kadang minta apa? Bila kita duduk di majelis ilmu itu diampuni sudah dosa kita. Ya mulai sama kali kan di dalam Tanbihul Ghafilin itu ada 7 kelebihan kita menuntut ilmu, walaupun kita ada mengamalkan 7 kelebihannya. Di antara yang 7 itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamalkan kah ada kan? Penting duduk dulu di majelis ilmu agama. 9 kelebihannya. Ada orang 7 kelebihannya. Nah, di antara yang 7 itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kalami Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi bilang, jadi kitab hadis Nabi, sahabat, ulama dikumpulkan oleh Al-Habib Zaid bin Sabit. Wajah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tafaqahu qabla tusawwadu. Belajar ilmu fikihlah kamu sebelum kau menjadi pemimpin. Mengaji ilmu fikihlah kamu sebelum kamu menjadi pemimpin. Nah, pasti ada ilmunya dulu kita jadi pemimpin. Kita ini memimpin anak, ilmunya dulu ada. Di dalam kitab lain, qadimul ilma qabla fiqhihi. Dahulukan ilmu sebelum menggawi sesuatu itu. Kita hendak menggawi ini ada dulu ilmunya. Hendak berwudu ada dulu ilmunya. Hendak sembahyang ada dulu ilmunya. Hendak berhaji ada dulu ilmunya. Qadimul ilma qabla fiqhihi. Dahulukan ilmu sebelum menggawi sesuatu tadi. Baik masalah ilmu agama atau masalah dunia. Anak dunia ilmunya dulu. Anak betanam lumbuk, pokoknya mengaji dulu, apa? Ilmu betanam lumbuk ini supaya baik. Nah itu, pasti dulu ilmunya. Ya, ilmu apa dunia kayak itu, ilmu apa? Anak betanam kacang, ilmu masalah tahu dulu. Anak betanam tomat, ilmunya ada dulu. Nah itu. Semua gawian dunia pasti didahului dengan ilmu, apalagi masalah didahulukan dengan ilmu. Istaka wahidun ilal Habib Abdullah al-Haddad. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Abdullah al-Haddad. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah al-Haddad. Kila talawiki akan sedikitnya rezeki.
Ada seorang laki-laki datang melawan Abdullah Al-Haddad mengadu tentang kehidupannya sedikitnya rezeki. Faqala Abdullah Al-Haddad lahu bagi laki-laki yang mengadu tadi, ihmal kita ambil kita bekal buat mobil ilmu tuntutlah ilmu. Nah, menuntut ilmu itu rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana minggu tadi dipadahkan oleh si Habib Hussein bila menuntut ilmu itu innallaha takaffala li talabil ilmi bi rezeki. Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang menuntut ilmu itu rezekinya. Kemudian qala Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'allahu bihi takafful khasun ba'da takaffulil am. Jadi orang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya sesudah jaminan khusus. Kan kita ini dua taqabbalallahu bihi likulli dabatin fil ardi. Allah menjamin tiap-tiap yang melayang di bumi, setiap binatang yang hidup di bumi Allah menjamin rezekinya. Itu umum, siapa aja yang Islam anak ada Islam rezekinya dijamin oleh Allah Taala itu secara umum. Tapi ada secara khusus lawan menuntut ilmu kayak pemanahu ziyadat taysir. Nah, maka jadilah menambah kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Sesuai dengan nasihat Abdullah Al-Haddad tadi kepada laki-laki, ihmal kita mobil ilmu, ambil kitab engkau, tuntutlah ilmu, duduklah di majelis ilmu agama, niscaya menambah akan rezeki engkau. Yaqulu al-Habib Umar bin As-Sawwab la matawa illa biwasitatin sahab. Tidaklah hujan kecuali dengan kawan sebab mendung dulu. Hendak hujan itu tandanya mendung dulu, bangin dulu ya Allah. La matawa illa biwasitati sahabin. Tidaklah hujan kecuali dengan kawan mendung dulu. Wala ilma illa biwasitatin kitabin bitalabil ilmi. Dan tidaklah mendapatkan ilmu itu kecuali dengan kawan kitab, dengan kawan duduk di majelis ilmu agama. Jadi kita hendak dapat ilmu agama itu mesti kita tuntut butuh didatangi yukta wala yuti. Bukan ilmu mendatangi kita. Jadi mau kita hendak bagi ilmu mesti lawan-lawannya datang duduk di majelis ilmu agama. Kadang-kadang santai dengan dapat ilmu lah kadang-kadang. Wala ilma illa biwasitatil kitabi. Kecuali dengan kitab, kecuali dengan duduk di majelis ilmu agama. La yustatamu ilmu bijawahatul jismi. Kalau dapat ilmu bila santai, bijawahatul jismi dengan santai. Santai dapat ilmu kada, mesti dituntut ilmu itu dituntut, mesti dituntut dia sendiri. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan nasihat-nasihat ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dengan membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana يسر لنا أمورنا فمن بطلبة لنا أنت الحبيب الدائم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعملنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
agak lambat. Lambat melaju nih, buka 100 lebih. Jalan lewat sini, tembus. Los. Ya. Apa sih namanya Ki? Masuk mana? Masuk YouTube kah? Pakai kamera depan. Masalahnya Mipe kalau kada dinyalakan kamera depannya bunyi guringan. Lagi malam Jumat. Jadi dulu bilang sama Ustaz Taufik sekalian guru Isra Mi'raj sama manakibnya. Ada mahir paman. Ya kan itu apa? Ya ada kan. Jadi manakibnya biar sama dulu sekalian.